یہ کہانی احمد کی زندگی کو بیان کرتی ہے، جو 50 سال کے ایک محنتی شخص تھے۔ ان کی ایک چھوٹی کرانے کی دکان تھی اور وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے باپ تھے۔ احمد کا گھر شہر کے پرانے علاقے میں تھا۔ وہاں گلیاں تنگ تھیں، مکان پرانے لیکن صاف ستھرے، اور ہر صبح مسجد سے اذان کی آواز گونجتی تھی۔ ہوا میں نیم کی خوشبو اور سڑکوں پر بچوں کی چہل پہل رہتی۔ احمد کا مکان چھوٹا تھا لیکن اس میں سکون تھا۔ گھر کی دیواروں پر سادگی تھی، کچھ پرانی تصویریں، ایک قرآن کی آیت کا فریم اور بچوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویریں۔ باہر گھر کے آنگن میں ایک نیم کا پیڑ تھا جس کے سائے میں شام کو پوری فیملی جمع ہوتی۔ احمد اپنی بیٹیوں کے ساتھ چائے کی پیالی لے کر بیٹھتے اور کہتے، میری بیٹیوں، تم سب میری زندگی کا سکون ہو، تم سے گھر میں رونق ہے۔ احمد کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی عائشہ، جو 20 سال کی تھی، ذمہ دار اور سمجھدار۔ اپنی امی کے گزر جانے کے بعد عائشہ نے ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالی، چھوٹی بہنوں کو ماں کا پیار دیا۔ وہ اپنے ابو کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ دوسری بیٹی ندا 18 سال کی تھی، پڑھائی میں تیز، خوابوں سے بھری اور ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی۔ اور تیسری بیٹی زینب، جو 15 سال کی تھی، معصوم اور چلبلی، گھر کی سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی۔ ہر صبح کی شروعات عائشہ کی چائے سے ہوتی۔ عائشہ سب سے پہلے اٹھتی، نماز ادا کرتی، پھر اپنے ابو کے لیے چائے بناتی۔ ابو، چائے تیار ہے، وہ پیار سے کہتی، اور احمد مسکراتے ہوئے جواب دیتے، بیٹی، تمہارے ہاتھ کی چائے میں جادو ہے، دل و دماغ کو تازہ کر دیتی ہے۔ ندا اور زینب اسکول کے لیے تیار ہوتی۔ ندا ہمیشہ اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی، جبکہ زینب اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں میں، کبھی نئی سائیکل کی خواہش تو کبھی عید کے لیے نیا جوڑا۔ احمد کی دکان محلے کے نکڑ پر تھی، ایک چھوٹی سی جگہ جہاں چاول، دال اور روزمرہ کی چیزیں بکتی تھیں۔ گراہک انہیں احمد بھائی کہہ کر بلاتے۔ بچے دکان پر آتے تو احمد ان کی جیب میں کچھ ٹافیاں ڈال دیتے، اس لیے محلے کے سبھی بچے انہیں پسند کرتے تھے۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد وہ گھر لوٹتے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ یا پھر بیٹیوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا تحفہ لے کر آتے۔ زینب تو دروازہ کھولتے ہی پوچھتی، ابو، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ عید پر احمد نے اپنی کمائی سے بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ عائشہ نے گلابی رنگ کا لہنگا پہنا، ندا نے نیلی شلوار قمیض اور زینب نے ہری فراک۔ گھر میں سوئیوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ صبح عیدگاہ سے نماز پڑھ کر لوٹے تو احمد نے اپنی بیٹیوں کو عیدی میں پیسے دیے۔ عائشہ نے انہیں روپے لوٹاتے ہوئے کہا، اسے رہنے دیجیے ابو، آپ نے پہلے ہی عید پر اتنا خرچہ کر دیا۔ احمد نے کہا، نہیں بیٹی، یہ تو عیدی ہے، یہ تم بچوں کا حق ہے، اسے رکھ لو۔ تبھی زینب نے ان کے ہاتھ سے نوٹ لیتے ہوئے کہا، ابو، آپ مجھے دے دو، اپی کو نہیں چاہیے۔ احمد نے ہنس کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ محلے میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا، بچے ایک دوسرے کے گھر عید ملنے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں سے احمد کو کھانسی اور تھکان ہو رہی تھی۔ پہلے انہوں نے اسے سردی سمجھا، بس موسم کا اثر ہے وہ کہتے، اور کام پر چلے جاتے۔ لیکن ایک شام دکان پر چاول کا بورا اٹھاتے وقت ان کی سانسیں اکھڑ گئیں، وہ زمین پر گر پڑے۔ پڑوسی انہیں گھر لے آئے۔ عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا، ابو، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ احمد نے ہنس کر ٹال دیا، ارے میں ٹھیک ہوں بیٹی، تھوڑا آرام کر لوں گا۔ ایک شام احمد اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر ان کی بیوی ریشما کی ایک پرانی تصویر پر پڑی جس میں وہ دلہن کے جوڑے میں مسکرا رہی تھیں۔ ریشما کی دھندلی یادیں احمد کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ وہ شادی کا دن تھا جب ریشما شادی کے جوڑے میں ان کی باہوں میں تھی۔ یہ یاد احمد کو ان کی کھوئی ہوئی خوشی کی جھلک دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے اکیلے پن کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ احمد کی طبیعت دن با دن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پھر بیٹیوں کی ضد کے آگے وہ ہار گئے۔ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئے، کئی ٹیسٹ ہوئے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ احمد صاحب، آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، آخری سٹیج پر ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن احمد نے ہمت بٹوری اور عائشہ کو دلاسا دیا۔ گھر لوٹنے پر جب ندا کو یہ بات پتہ چلی
उसने अपने अब्बू का हाथ थाम लिया और कहा, अब्बू आप ठीक हो जाएंगे ना? अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा। ज़ैनब ने मासूमियत से पूछा, अब्बू आपको सर्दी हुई है ना? आपने दवा ले ली? आयशा चुपचाप कोने में खड़ी रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। अहमद ने कहा, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। हमें जो वक्त मिला है उसे खुशी और हिम्मत से जीना है। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात आयशा अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। निदा ने अपनी किताब खोली लेकिन 1 मिनट भी पढ़ ना सकी। दिल में बेचैनी थी। ज़ैनब अपने अब्बू के पास बैठी रही, उनके हाथ को सहलाती रही। एक दिन निदा को घर की सफाई करते हुए अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली। वो आयशा के पास आकर बोली, अप्पी देखो मुझे अम्मी की डायरी मिली। आयशा ने डायरी खोली। उसमें रेशमा ने लिखा था, आज अहमद ने मुझे गुलाब का फूल दिया। उनके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है कि मैं खुद को सबसे खुशनसीब मानती हूँ। आयशा अब्बू के पास आई और उस डायरी को दिखाते हुए बोली, अब्बू आपके लिए एक तोहफा है। रेशमा की डायरी को देखकर अहमद के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गए। रेशमा की यादें अहमद को कमजोर करती हैं लेकिन अपनी बेटियों के लिए जीने की ताकत भी देती हैं। अहमद की तबीयत खराब होने की वजह से दुकान बंद हो गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। आयशा ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि दवाइयों का इंतजाम हो सके। निदा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी लेकिन अब वो अपने अब्बू के बिस्तर के पास बैठकर किताबें पढ़ती ताकि उनका ख्याल भी रख सके। एक रात अहमद ने उससे कहा, निदा तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। मुझे मालूम है तुम अपने खानदान का नाम रोशन करोगी। मैं तुम्हें कामयाब होते देखना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी हिम्मत मत हारना। अपने ख्वाबों को जरूर पूरा करना। निदा ने हाँ में सिर हिलाया लेकिन उसकी आंखें नम थीं। ज़ैनब अब्बू को खुश करने के लिए ड्राइंग्स बनाती। एक दिन उसने एक तस्वीर बनाई, अहमद और उनकी तीनों बेटियां नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए। उसने कहा, अब्बू ये देखिए। अहमद ने कमजोर हाथों से तस्वीर थामी और मुस्कुराए, मेरी छोटी परी तुम बहुत होनहार हो। पड़ोसी अहमद की बहुत इज्जत करते थे। अक्सर उनके घर उनकी खैरियत लेने आते रहते। एक शाम मस्जिद में अहमद की सलामती के लिए दुआ कराई गई। आयशा ने कहा, अब्बू पूरा मोहल्ला आपके लिए दुआ कर रहा है। सब आपको बहुत चाहते हैं। अहमद ने जवाब दिया, बेटी ये मोहब्बत मेरी असली दौलत है। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया। रेशमा को मेरी जिंदगी में शामिल किया। तुम्हारे जैसी नेक अखलाक बेटियां दी। बस अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम तीनों की शादी नहीं कर सका, अपना फर्ज अदा ना कर सका। अपना फर्ज अदा किए बिना ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। आयशा ने रोकर कहा, ऐसा ना कहें अब्बू, आप ही तो हम तीनों की ताकत हैं। आपके बगैर हम कैसे जिएंगे। अहमद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी अब तुम ही अपनी छोटी बहनों को संभालना है। मुझे माफ कर दो। इतनी कम उम्र में मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। जब अहमद की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बेटियां बारी बारी से उनके पास रहती, उनका ख्याल रखती। एक रात अस्पताल के बेड पर लेटे हुए वो माजी की यादों में खो गए। जब ज़ैनब पैदा हुई थी उसके बाद से रेशमा की हालत खराब होने लगी। रेशमा ने ज़ैनब को देखकर कहा था, ये हमारी छोटी परी है, इसे बहुत प्यार देना। उसके कुछ ही दिनों बाद रेशमा अपने पीछे सबको रोता छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद ने कहा, रेशमा अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ना जाने कैसे इतने साल तुम्हारे बिना जी लिया। शायद ये बेटियों की मोहब्बत थी जिसने मुझे जिंदा रखा। एक रात अहमद ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। मेरी प्यारी बेटियों, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं शायद अब तुम्हारे साथ ज्यादा दिन ना रह सकूं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। एक दूसरे का सहारा बनना, अल्लाह पर भरोसा रखना। आयशा रो पड़ी, अब्बू हम आपको नहीं खो सकते। निदा ने अपने आंसुओं को रोका और कहा, हम मजबूत रहेंगे अब्बू। तभी ज़ैनब ने उनके हाथ को चूमा और कहा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह अहमद नींद में ही दुनिया से रुखसत हो गए। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। अहमद के जाने के कुछ दिन बाद आयशा ने दुकान फिर से खोली।
वो कड़ी मेहनत करती। निदा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आयशा ने दुकान की जिम्मेदारी संभाली तो निदा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी संभाली। ज़ैनब भी रोज वक्त पर स्कूल जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 1 साल बाद अहमद की बरसी पर तीनों बहनें नीम के पेड़ के नीचे बैठी थीं। आयशा ने कहा, अब्बू ने कहा था कि हम एक दूसरे की ताकत बने और ऐसा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।